إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام ولحضرة آبائي وأمهاتي وذرية خالي من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أسرة بإحسان الله يوم سود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا جميع المسلمين والمسلمات ثم khususa kita rohi. Silakan Pak dikhususkan dari bukunya masing-masing. وخصوصا لله جميع رحيما حميدنا وأصله وفروعهم وعبد القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا جدتنا مشايخنا ومشايخنا وخصوصا قلبك في هذه القرية التي سعودنا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. وإلى حضرة مصباح وأصله وفروعه وشيوخه وتلامذته وإلى حضرة جميع الأنبياء والصالحين وملائكة المقربين خصوصا سيد الحسن صاحب القرب الرباني شمل الأرض الجلال قدس له العزيز وصل حضرة سيدنا وكيل قدام محمد عليه وسلم وفروعهم وصل حضرة أسس في سنة العلماء من المتقدمين والتاخرين وصل حضرة والنسين أول رسول الأنبياء وآخر الرسول وإلى والحاجة جميع من حضرتنا ورسل وفروعهم أسلم قصدا بخير يا الله أسلم قصدا بخير يا الله أسلم قصدا بخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لرضاء الله لشفاعة رسول الله في بركة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ولدنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الكرام سنة الكتاب سورة الناسين سولله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. وقد قال تعالى في كتاب الكريم وسق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها والأرض للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي مسلمة أي المهدي إلى الوحي الحديث أو كما قال المقام. Hadrat al-Muhtaram yang para alimin ulama usatiyai khusus yang berada di Perumahan Negara Sri yang senantiasa kita muliakan mata nafas hayati pada bawah dan masa subuh Masjid Jannah Jannah yang kami harapkan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa berikan kita banyak kenikmatan sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di kesempatan pagi hari ini di minggu yang ketiga di bulan Syawal, ya Pak ya, kalau nggak salah minggu ketiga ya. Karena kemarin sempat yang ketiga berarti minggunya ketiga.
masih ada kurang lebih seminggu lagi kalau toh mau pada melaksanakan puasa bulan Syawal. Kata Kanjeng Nabi secara maknanya kan begini, barang siapa orang yang mau melaksanakan puasa Syawal 7 hari, pahalanya sama saja melaksanakan puasa selama setahun. Ya. Kata para ulama, boleh dilaksanakannya itu secara runut dari mulai 1, 2, yang 7. Boleh juga puasanya ambil Senin, Kamis, yang penting 7. Insya Allah kalau toh di bulan Syawal ini kita melaksanakan puasa tersebut, pahalanya sama seperti kita melaksanakan puasa setahun pahalanya. Ini salah satu keutamaan daripada bulan Syawal. Dan alhamdulillah setelah kita sama-sama melaksanakan mudik bersama, bagi yang mudik ya wajib. Kalau yang nggak mudik, kita doakan tahun depan dimudikkan Allah. Selamat kembali lagi di Bromai Negara Asli, dan semoga senantiasa keberkahan dalam kitab Silaturahmi, menengok daripada orang tua kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah mudahkan kesulitan kita, dan senantiasa diberkahkan oleh keluarga kita, sehingga Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatu wassalamu taimaini mutalazimaini ala bibina syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan bertaat di hari yaumil kiamat. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu ketika kita akan diakui mat beliau dan akan mendapatkan syafaat utamanya di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Nusanah yang Al-Fatih muliakan. Sebelum saya menyampaikan makalah-makalah tentang isi kandungan daripada dalam kitab Bulughun Nasihin maupun di bulan Syawal, seperti yang sering saya sampaikan, kalau toh dosa-dosa kita kepada Allah semoga di bulan Ramadan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kita melaksanakan kewajiban berupa puasa Ramadan, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih, dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran, dilanjutkan dengan qiyamul lail, baik sholat tahajud, hajat dan sebagainya. Semoga menjadi salah satu perantaranya akan mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau toh dosa kita secara abdominan nas, barangkali awal selama setahun dalam saya menyampaikan makalah-makalah baik di dalam kitab Bulughun Nasihin maupun I'anatul Talibin, apabila banyak hal-hal yang menyinggung daripada para jamaah sekalian, atas nama pribadi memohon maaf yang seluas-luasnya kepada para jamaah sekalian. Karena ketika kesalahan kita kepada manusia, kita tidak boleh minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya salah kepada Pak Harun, sering ghibah kejelekan Pak Harun, kita bacanya malah istighfar, yang bakal diampuni oleh Allah. Kita punya utang kepada Pak Sugeng, ya bayarnya kepada Allah, nggak mungkin utang kita dihalalkan oleh Pak Sugeng. Makanya kita harus senantiasa tahu ketika memang kita punya kesalahan kepada orang lain, baik ketika dia itu umurnya lebih muda daripada kita, jangan sampai ada rasa gengsi untuk minta maaf. Wah, gengsi lah, saya kan lebih tua, masa ia sudah maaf kepada yang kecil? Karena sebelum kita dikasih maaf oleh orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita dzalimi, tidak akan pernah kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, atas nama pribadi mohon maaf kepada para sekalian atas kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, baik yang sengaja ataupun tidak. Dimaafin Pak ya? Dimaafin Pak? Pokoknya setengah-setengah. Apa terlalu banyak saya menyakiti kejamaah ya? Terlalu arogan.
Terima kasih, semoga dengan dimaafkannya pelajar sekalian menjadi salah satu jalan kita ataupun dengan saya untuk senantiasa dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari di awal bulan Syawal ini senantiasa kita muhasabah diri kita, amaliyah yang pernah kita jalankan di bulan suci Ramadan, hal-hal yang memang ada kaitannya untuk kebagusan senantiasa kita istiqomahkan di dalam bulan Syawal. Jangan sampai sehabis bulan Ramadan selesai semua amaliyah yang pernah kita jalankan. Contoh, kita sering bersedekah di bulan suci Ramadan, gara-gara Ramadan sudah selesai, itu sudah. Kemarin pas waktu di bulan suci Ramadan kita rajin untuk infak demi pembangunan masjid Jannah Jannah setelah Ramadan selesai. Termasuk salah satu keberkahan yang akan kita dapat di dalam bulan Syawal ialah bertambahnya suatu kebaikan dalam bulan Syawal. Yang awalnya Ramadan itu sudah bagus, amal yang kita jalankan sudah konkret, di bulan Syawal harus kita tambahkan dengan amaliyah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mungkin kita senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketika di dalam kehidupan kita itu senantiasa Allah kasih keridhaan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sedikit baru saya, karena biasa kalau ngaji aja nyampe lewat dari jam 6 ya. Kalau jam 6 itu pemikirannya udah kemana-mana, pasak bersih, istri udah nungguin suruh nganterin kemana, udah nggak fokus. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-majlisus salisu fi fadilatil ilmi. Al-majlis salisu ta majlis kang kaping 3 iku fi fadilatil ilmi, ing dalem nerangke pira-pira keutamaan ilmu. Ruwiyat yang ceritake Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satamne Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna anzakum yaumul qiyamati ila akhiri rukun dawuh, inna anzakum yaumul qiyamati, inna anzakum satamne selamat sira kabeh yaumul qiyamati ing dalem besok dina kiamat, min ahwaliha saking pira-pira silitane utawa kangelane dina kiamat, wa muwatinu halan pira-pira kang nglanggeri dina kiamat, iku aktsarukum akake sira kabeh alayya ing atase ingsun apane salatan oleh maca shalawat. Di awal daripada majlis yang ketiga dalam kitab Durratun Nasim ini menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan daripada ilmu yang harus kita pelajari untuk kemanfaatan diri kita masing-masing. Makanya nyampe baginda Nabi itu di dalam suatu hadisnya yang saya sebutkan tadi di muqaddimah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saking pentingnya ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahamkan di dalam diri kita, nyampe baginda Nabi itu senantiasa mewajibkan kita untuk thalabul ilmi. Kenapa kita itu diwajibkan untuk thalabul ilmi? Salah satunya begini. Ketika kita senantiasa tidak adanya ilmu di dalam diri kita itu seolah-olah kata para ulama diibaratkan mayat yang hidup, gak akan tahu apa-apa. Makanya saking pentingnya suatu ilmu, Kanjeng Nabi mewajibkan kita untuk thalabul ilmi. Di dalam awal kitab Durratun Nasim yang menjelaskan tentang keutamaan daripada kita mempelajari suatu ilmu, salah satu hadis Nabi mengatakan, inna anzakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa muwatiniha aktsarukum alayya sholatan. Yang artinya kelak di yaumul qiyamah ataupun yaumil mahsyar,
Sungguhnya orang-orang yang akan diselamatkan, salah satu orang yang akan selamat dari kesulitannya hari kiamat maupun yang berhubungan dengan hari kiamat, aktsarukum alayya salatan. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa dawam ataupun senantiasa istiqomah membacakan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat pentingnya kita itu senantiasa istiqomah membaca sholawat, karena salah satu ibadah yang akan senantiasa langsung la hijaban lahu, tidak akan pernah ada suatu halangan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Yang artinya wa amrul murad wa ma'nan. Kunjuhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada kanjeng Nabi aisyatu, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pun juga diperintahkan untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keutamaan daripada kenapa kita itu senantiasa dianjurkan untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi, salah satunya contoh begini, Allah menyuruh kepada umat manusia untuk melaksanakan sholat. Allah tidak melaksanakan sholat. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan zakat. Allah tidak pernah melaksanakan zakat dan sebagainya. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolat kepada Nabi, maka Allah pun ikut memuliakan kanjeng Nabi berupa ikut sholat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita posisi sholat pun itu rawan tidak terima Allah, karena kadang-kadang ada sifat yang buruk dalam diri kita. Contoh kecil, kita melaksanakan sholat berjam di masjid karena ada rasa riya, ujub, sombong. Ini salah satu hijab yang akan melarang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzakat, ada niatan buruk dalam diri kita, itu pun akan membatalkan atau merusak daripada pahala zakat. Nah, kita bersedekah di masjid, gara-gara panitia lupa nggak nulis, lupa nggak baca itu nama dia, nominal yang dia berikan di masjid, terus burutuin panitia masjid. Ini panitia masjid sebenarnya untung, cuman kan kasihan yang burutuin. Dosa panitia masjid itu berkurang, cuman yang burutuin ini akan bertambah kasihan masanya. Inilah salah satu keutamaan daripada kita disuruh untuk bersolat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau selawat kita itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa dirusak ataupun dibatalkan dengan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Bahkan kelak ketika kita posisinya itu rajin berselawat, kelak akan langsung diakui menjadi umat Nabi dan akan senantiasa mengisi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kanjeng Nabi nyampaikan kepada kita, inna anjakum yaumil qiyamah min ahwaliha wa muadiniha aktsarukum ma'al-salati. Yakni sesungguhnya kelak yang akan paling selamat dari umatku di yaumul qiyamah ialah orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa mau membaca salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan daripada membaca salat selawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan den ditake saking sahabat Abi Hurairah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad dan sahabat kanjeng Nabi iku pola dawuh sapa kanjeng Nabi, man utai sapane wong iku salah kang ngambah sapa man thariqon ing dalan ilal ilmi maring belajar ilmu, salah kamu bakal ngambahake sapa Gusti Allah bi ing man fit thariqon ing dalan ilal jannati maring swarga. Wa innal alimu satemene wong kang belajar ilmu iku sakuru bakal ndelokake ngapura keduwe alim sapa man wong bisa ikan ana ing langit wa man wong fil ardi kang ana ing bumi hatal hitan sehingga pira-pira iwak fil bahri ing dalam segara. Innal ulama sak temene pira-pira wong alim iku warasatul anbiya'i dadi pewaris para nabi. Dan ada suatu hadis yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau berjalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan dia kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu berputus asa. Minimal kalau toh belajar terus kok nggak dikasih paham ataupun belum dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mutung. Walaupun toh kita nggak pulang bawa ilmu, minimal menjadi suatu gambarannya dimudahkannya kita kelak ketika menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa semasa hidupnya mau untuk berjalan tolabul ilmi. Selain daripada itu, wa innal 'alimu yasaffar lahum man fis sama wa man fil ardi. Selain kita dimudahkan untuk senantiasa jalan kita menuju surganya Allah karena kita rajin untuk berjalan tolabul ilmi, insyaallah orang yang lagi belajar ilmu, semua makhluk-makhluk yang ada di langit, semua makhluk-makhluk yang ada dalam bumi, sehingga minta ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita kepada Allah. Sekali lagi, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita duduk seperti ini, jalan karena untuk thalabul ilmi, selain ketika kita dimudahkan untuk berjalan kelak di akhirat menuju surganya Allah, saat ini makhluk-makhluk yang ada dalam langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada dalam bumi, bahkan semua hayawan ataupun ikan yang ada dalam lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada kita atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada kita ketika mau melaksanakan berjalan untuk thalabul ilmi. Hatta hitam fil baris, sehingga hayawan ataupun ikan-ikan yang ada di laut pun senantiasa mintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama lah yang menjadi pewaris daripada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita ketika kita berbuat suatu amalan ibadah, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, senantiasa kita bersihkan dari diri kita ataupun dari hati kita yang paling dalam, untuk senantiasa membuang daripada sifat-sifat ujub, riya, sombong ataupun sifat-sifat yang buruk yang lain yang bisa merusak ataupun batalkan pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Sayang Pak, gara-gara kita seringnya sombong, gara-gara kita ujub, akhirnya makhluk yang ada dalam atas langit, makhluk yang ada dalam bumi semua, baik kayak contoh ayam, manusia ataupun hayawan-hayawan yang lain, memintakan maaf ataupun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita ada sedikit sifat sombong kepada orang lain, akhirnya hayawan yang ada dalam bumi pun enggak mau memintakan ampun kepada kita kepada Allah. Alhamdulillah min dzalik. Bahkan ketika kita runut lagi pada ulama-ulama yang memang ahli zuhud, suatu ilmu itu akan bisa masuk ke dalam diri kita ketika kita itu hatinya bersih dari sifat-sifat hasud, sifat sombong, atau sifat-sifat yang sekiranya bisa merusakkan daripada diri kita, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita kepada Allah agar supaya diri kita itu senantiasa dibersihkan daripada sifat-sifat yang buruk yang senantiasa bersarang dalam diri kita. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu, lan diceritake sange Abi Dzar atau satene Abi Dzar iku kala dawuh sapa Abi Dzar. Kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzar wa Abu Dzar. Li anna ta'addu lamun esuk-esuk sapa sira kabeh ta'allamu ale belajar sapa sira kabeh ning pro-pro bab min kitabillah saing pro-pro kitab Allah taala ale mulur Allah iku khairun wa bagus laka maring sira min an tusalla sangeng yen to laksanake salat sapa sira mi akarokaaten ing 1000 rakaat
Wa in ta'udzulam namun iso-iso sapa sira ta'allam mongko belajar sapa sira bapak ing pira-pira bab minal ilmi sang pira-pira ilmu ngamalan kang ngamalake sapa sira kabeh bihi ing ilmu awalam ya'malu ta ora ngamalake sapa sira kabeh iku khairun luwih apik laka maring sira min an tusalliya saking yen to lakoni salat sapa sira al faruqaten ing 1000 rakaat. Bahkan salah satu hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, la anta udda wa ta'allam baba min kitabillahi ta'ala khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin." Pernah suatu hari atau sewaktu-waktu sahabat Abu Dzar itu diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, ketika kamu pagi-pagi senantiasa mau berangkat untuk belajar suatu ilmu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iku khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin." Lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat. Jadi duduknya kita untuk datang pada suatu majelis taklim itu lebih baik pahalanya daripada kita melaksanakan sholat 100 rakaat. Ini salah satu ladang ibadah buat kita. Makanya yang tadi disampaikan, walaupun untuk belajar ngaji nggak pernah dikasih paham, jangan putus masih banyak kelebihan pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar ngaji setiap saat aja masih belum dikasih paham, apalagi nggak pernah berangkat untuk belajar, biar tidak ada rasa keputusasaan buat Allah Subhanahu wa taala. Contoh kemarin puasa Ramadan belajar dari mulai tanggal 1 sampai khataman di tanggal 27. Apa hikmah bahasa yang kita dapat yang ada yang masih bisa kita taruh dalam diri kita itu pemahaman apa? Kadang-kadang kan saat ini kita datang ke majelis taklim, ada suatu ataupun saya lagi membaca beberapa makalah, walaupun toh nggak ada yang nyantel pemahamannya dalam diri kita, jangan nggak ada bosan. Besok nggak usah berangkat ngaji terus nggak paham-paham. Kalimatnya harus dibalik, Pak. Berangkat ngaji terus saja nggak pernah dikasih paham, apalagi tanpa adanya berangkat untuk taklim. Sama seperti kiasannya. Kita mau mesandarin anak, ngeliatin anak tetangga di pesantren, pulang dari pesantren malah kerjanya gitar, woy. Akhirnya kita putus asa. Ini anaknya si A, saya dikasih pesantren juga pulang bukannya rajin ke masjid adzan, belum rajin untuk melaksanakan bersolat berjamaah, malah gitaran, woy. Males naruh anak pesantren. Jangan, Pak. Harus dibalik pemikiran seperti itu. Ini anak ditaruh di pesantren aja masih seperti itu, apalagi tanpa adanya dasar ditaruh di pesantren, tanpa adanya berkah doa dari seorang kiai, bisa jadi lebih parah, nggak gitaran lagi. Bisa jadi nanti rumah tetangga dijeboli, bisa jadi nanti anak tetangga dibawa lari. Ini salah satu kadang yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan lihat segi jeleknya. Kalau lagi lihat sisi jeleknya repot. Karena yang sering saya sampaikan, kita mesandarin anak itu kan sebatas gugurin kewajiban. Silahkan kita itu bercita-cita, wah saya kondekin anak di Gondor biar nanti jadi profesor, insinyur, terus nanti jadi seorang mubalek. Akhirnya ketika jadi mubalek, ketika bayan kita akan diundang ke sana ke sini, nanti nggak usah kerja atau dapat duit. Buang itu, Pak, sifat seperti itu nggak boleh. Karena apa? Itu sudah ada sifat tomak, berharap satu hal yang memang bukan ranah kita. Kewajiban itu kita itu adalah untuk bertarbiyah. Ketika nanti dijadikannya oleh Allah itu seperti apa, itu sudah menjadi hal mutlak berkatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan sampai putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Saya masih ngantuk. Kang Hartono malah tidur itu. Gara-gara makalah, wah tidur aja diminta ampun pada malaikat, pada makhluk-makhluk yang ada di dunia maupun di lautan, ya tinggal tidur aja. Itu kan syaratnya harus bersih dulu hati kita, Pak.
Hadirin jamaah rahimakumullah, wa hukiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, karena ini kalau ngaji ke awalan mah jangan banyak-banyak nih. Ntar malah berdosis. Takutnya pulang nggak bawa kepahaman, malah kepusingan. Pusing kebanyakan materi. Dikit menyandar. Oh iya, belum selesai Pak hadisnya, ini masih seputar daripada Budar. Wa anta hudza wa ta'allam baban minal ilmi wa alam bi awalam ya'mal khairul laka min ansulli al farqat. Bahkan terusan hadis yang selanjutnya bahwa Abu Dzar pernah mendapatkan nasihat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ketika kamu pagi-pagi untuk melaksanakan suatu tempat untuk taklim maupun tempat untuk belajar suatu ilmu, walaupun toh keadaan kamu itu ketika belajar belum bisa mengamalkan daripada ilmu yang pernah kita pahami, ataupun sudah bisa ketika kita pulang dapat ilmu terus kita amalkan dalam diri kita, itu lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kita berangkat pada di tempat suatu majelis taklim, di situ pasti akan disampaikan suatu makalah tentang ilmu. Ketika kita itu sudah bisa melaksanakan ilmu tersebut maupun belum bisa melaksanakan ilmu tersebut, katakan Nabi kepada Abu Dzar, itu lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kalau yang di awal kan ketika kita mau melaksanakan thalabul ilmi walaupun satu bab di dalam suatu majelis taklim, itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Pernah kita melaksanakan sholat 100 rakaat? Pernah? Terawih gimana sih? Terawih 23 tambah isya plus witir aja sudah pegel ya, apalagi kalau imamnya Pak Selamat nggak apa, bawahnya terlalu kencang ya. Apalagi ini pahala sholat sama seperti sholat 100 rakaat ketika kita belajar di tempat majelis taklim, walaupun toh cuman bahas satu bab ilmu. Bahkan yang lebih banyak lagi ketika kita datang di suatu majelis ilmu, dapat ilmu, baik ketika ilmu itu tadi bisa kita amalkan maupun belum kita bisa amalkan, itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Nah, zaman gampang komentar ya, ketika ada seorang ustaz menyampaikan suatu ilmu, kayak seperti saya lah, nggak usah jauh-jauh. Alah, Pak Selamat bahasanya ketika pas di pengajian kata yang ngajakin sholat berjamaah, gue itu malah masih jualan, gue ketika dengar komen masih jualan, jangan ya, karena orang yang belajar tempat suatu majelis taklim dapat suatu ilmu, baik dia kondisi bisa mengamalkan maupun belum bisa mengamalkan, itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Itu perkataan Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Ya. Jadi jangan sampai kita itu ada kan gampang berkomentar jelek orang lain. Ya Pak, siapa lagi yang dikomentarin saya? Bangetan Ahmad buat diajarin ngaji masih digibain wae. Kalau saya senang-senang wae, Pak. Karena apa? Semakin kita diomongin kejelekan kita akan semakin bersih dosa kita. Cuman saya kasihan yang ngomongin. Nambahin dosa ke orang yang ngomong. Ya. Makanya kalau saya ada ngomongan yang kira-kira sekiranya itu buat motivasi kita ambil, kalau toh itu bikin kita itu kondisinya kadang gampang tersinggung, gampang malah kita bikin mutu, udah buang di kalimat malah nggak penting. Banyak yang penting harus kita pikirkan. Ya buat motivasi. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, man ta'allama baban ilmi ya'laman nas atau lahu sabina nabiyyan. Dan di lain hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa orang mau belajar suatu ilmu walaupun toh satu bab dari beberapa ilmu, karena untuk pemahaman dalam diri dia maupun kepada orang lain, maka akan Allah berikan atau lahu sabina nabiyyan, akan Allah berikan kepada orang tersebut pahalanya 70 nabi.
Nabi. Jadi Nabi beribadah sholat, kita dapat pahalanya. Gambarannya orang yang mau melaksanakan tholabul ilmi walaupun satu bab, di lain hadis Nabi mengatakan akan dikasih pahalanya seperti pahalanya 70 Nabi. Maka kita itu pernah suatu saat dikasih pahala yang seperti yang Allah berikan pada para Nabi. Ini salah satu keutamaan senantiasa dalam kita untuk melaksanakan tholabul ilmi. Wa hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila babil masjidin. Dan ada suatu cerita bahwasanya ketika dulu kanjeng Nabi semasa hidupnya ila babil masjidin pernah datang pada suatu masjid farwa asyaiton inda babihi. Ketika kanjeng Nabi datang pas di suatu masjid itu kanjeng Nabi melihat setan di depan pintu masjid. Jadi kanjeng Nabi itu datang di suatu masjid, tahu-tahu ada setan nggak berani masuk ke dalam masjid. Dia berdiri di pintu. Ini salah satu dulu yang pernah dialami oleh kanjeng Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis matasnuhunaka. Ketika kanjeng Nabi melihat setan ataupun iblis tersebut di dalam pintu, maka kanjeng Nabi nanya, wahai iblis setan, kenapa kamu kok nggak masuk? Nih, contoh kecil. Kanjeng Nabi saja ketika melihat iblis mau tegur sapa. Makanya kita itu kondisi sama orang yang saat ini masih keadaan belum dikasih hidayah Allah, jangan sentimen, jangan mentasjid terus membesar-besarkan benci dia, Pak. Ya, kanjeng Nabi ketika berangkat ke masjid melihat setan ataupun iblis di depan itu aja masih tegur, tanyain, Pak, ya iblis ya setan, kenapa kamu di depan masjid lagi ngapain? Itu pertanyaan Nabi kepada setan maupun iblis. Lah kalau kayak kita kadang-kadang sama manusia aja gara-gara dia di maksiat, gara-gara belum dapat dari Allah, gara-gara dia lagi sering mabuk, nggak mau nanya, mau ngikutin siapa? Terus saja main sama setan kasamu, mau tegur siapa? Nanyain, ya iblis kamu lagi ngapain di depan pintu? Ya. Apalagi kita umat harus senantiasa mau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala syaitan uridu an adkhulal masjid wa afsada salata al musalli. Kata setan maupun iblis ketika ditanya oleh kanjeng Nabi dengan pertanyaan seperti itu, apa yang kamu kerjakan di sini wahai setan dan iblis? Saya ingin masuk ke masjid wa afsada salata al musalli, dan kepengen ganggu orang yang lagi sholat di dalam masjid. Jadi setan tadi ketika ditanya sama kanjeng Nabi maupun iblis, ya iblis kamu ngapain di depan masjid? Iblisnya jawab, saya itu sebenarnya kepengen masuk ke dalam masjid untuk mengganggu orang yang lagi sholat di dalam masjid. Jawaban iblis maupun setan. Walakin nakhafu min hadzal rajuli an-naimu. Tetapi pas posisi saya mau masuk itu saya takut ada seorang yang lagi tidur di dalam masjid. Jadi setan tadi gara-gara ada orang yang tidur dalam masjid nggak berani untuk masuk masjid mengganggu orang yang lagi melaksanakan sholat. Itu jawaban iblis maupun setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis lima lam tahaf minal musalli wa huwa fi ibadatin wal munajjah marabbi wa nakhafu min naimin wa huwa fi ghaflatin. Nah, kanjeng Nabi balik nanya lagi kepada iblis maupun setan tersebut, wahai iblis, wahai setan, lima lam naf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajjah. Kenapa kamu kok nggak takut sama orang yang saat ini lagi melaksanakan sholat? Kenapa kamu nggak takut pada orang yang saat ini lagi tafakkur? Malah takut sama orang yang lagi tidur. Walakin naimu an. Wala khafu minan naim wa huwa fi ghaflatin. Malah kok kamu takut pada orang yang saat ini lagi tertidur dalam masjid, sedangkan ketika tidur itu keadaan kita sedang lupa baik kepada Allah maupun kepada zikir ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala syaitan al-musalli jahilun wa afsatahu ashhalun walakinna imun alimun. Ternyata ketika pas posisi setan tadi ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa engkau takut kepada orang yang saat ini sedang tidur, malah enggak takut pada orang-orang yang saat ini lagi bermunajat maupun melaksanakan sholat? Ternyata orang yang lagi sholat itu adalah orang yang memang jahil maupun bodoh bab agamanya maupun bab akidahnya pun ilmu yang lain. Wa afsadu asalun, sehingga ketika diganggu seorang iblis ataupun seorang setan itu mudah untuk digoda. Walakin naimun alimun, sedangkan orang yang saat ini tidur itu adalah orang-orang yang paham tentang agama. Makanya kalau kita itu berbicara tentang pentingnya ilmu ya kayak itu, Pak. Orang yang saat ini lagi tidur pun setan takut karena ada ilmu dalam diri kita. Tahu ketika mau sholat itu wajib wudu, tahu hal-hal yang batalkan wudu, tahu hal-hal yang memang syarat rukunnya sholat, tahu rukun wajibnya sholat, tahu hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah kalau pas kita seperti ini, makanya jangan kaget ketika kita sholat kalau nggak digodain iblis. Khawatir kita itu tergolong orang-orang yang saat ini tergolong orang yang masih minim keilmuannya, belum paham secara detail definisi daripada kita melaksanakan sholat. Makanya motivasi kita itu senantiasa belajar dan belajar untuk mengangkat diri kita itu supaya senantiasa kita itu diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Kanjeng Nabi dengan jelas pernah menegur seorang iblis ataupun setan ketika dia ketakutan kepada orang yang lagi tidur, gak takut kepada orang yang lagi sholat maupun bermunajat. Ternyata orang yang ketika sholat maupun bertafakur di keadaan bodoh pun iblis tidak pernah akan menggoda. Ketika seseorang yang tidur tadi ke orang alim malah menjadi hal yang paling ditakutin oleh setan maupun iblis. Idza ghaital musalli wa salatu wa khafu min yaqnatul islahi ajalan. Karena ketika pas posisi si iblis tadi mau masuk, takutnya ketika dia masuk tahu-tahu yang lagi tidur orang yang alim tersebut bangun dan akhirnya memberitahukan kepada orang yang lagi tafakur, memberitahukan kepada orang yang lagi sholat untuk kebenaran daripada sholat dia, kebenaran daripada tafakur dia. Makanya ketika kita itu dianjurkan, diwajibkannya untuk berilmu, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah yang sering kita jalankan, baik bahasanya yang ibadah wajib maupun yang ibadah sunnah. Jangan sampai ketika kita itu melaksanakan suatu amalan ibadah tanpa ada dasar ilmu yang ada dalam diri kita. Kayak contoh kita bersedekah, hal-hal yang memang berkaitan tentang ilmu bersedekah apa? Oh ya, termasuk salah satu yang bisa mengurangi pahala kita bersedekah ialah ujub, riya, sombong. Hal-hal yang bisa mengganggu dalam ibadah kita ketika melaksanakan puasa apa? Kemarin ada 4 ya. Waladibul saum arba'atul al-kadzib. Masih ingat Pak? Ingat masih? Sebutin Haji. Hal-hal yang merusak daripada pahala puasa kita itu ada 4. Ya, termasuk salah satu ada berbohong, namimah, yang al-ghamus, dan bisa harus senantiasa bermotivasi agar supaya ibadah kita itu senantiasa seolah-olah kita jalankan, ternyata pahala yang seharusnya Allah berikan kepada kita karena ada suatu hal yang menjadi hijab menghalang pahala kita, sehingga ibadah kita itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, masalah yang awal saya ceritakan ini mengenai hal yang berilmu maupun yang berilmu itu akan ada perbedaan. Kalau orang yang mempunyai ilmu dalam diri dia, ketika tidurnya pun setan gak akan pernah berani mengganggu. Ataupun bisa jadi menjadi salah satu jalannya orang yang lagi ibadah tidak diganggu setan, karena takut ketika dia pas ganggu, tahu-tahu yang tidur alim tadi bangun sehingga meluruskan maupun mengajari si orang bodoh yang lagi ngerjain sholat. Kan contoh begini, kita sholat nggak ada ilmu, tahu-tahu sholat
pakai wudhu, tahu-tahu sholat zuhur 3 rakaat, tahu-tahu sholat kita ambil main HP dan sebagainya. Ini salah satu hal yang bisa merusakkan daripada pahala kita dalam melaksanakan sholat. Hadirin yang rahimahullah, itu saja barangkali saya sampaikan untuk awalan daripada pengajian di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa bisa menambah wawasan keagamaan kita, sehingga salah satu bisa menjadi motivasi kita untuk lebih rajin lagi dalam melaksanakan talabul ilmi. Selain daripada kita mendapatkan suatu ilmu, ada fadilah-fadilah yang lain yang bisa kita terima yang akan Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita senantiasa akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit, di bumi, bahkan di lautan, bahkan akan dimudahkan dalam senantiasa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dihilangkan daripada kelak kesulitan akhirat, karena kita kadang-kadang dikasih kesulitan dunia saja kadang-kadang sudah puyeng Pak, apalagi kesulitan akhirat. Kesulitan dunia itu belum ada apa-apa dibanding kesulitan akhirat. Kita lagi ditagih sama BTN aja udah puyeng, apalagi 3 bulan. Sebenarnya kalau kita kiaskan kesulitan di akhirat belum ada apa-apanya Pak. Makanya kalau saya maknai ketika ada saya masalah itu, oh ya berarti ini salah satu tarbiyahnya Allah yang Allah berikan ke saya, biar nanti untuk menyiapkan mental kesulitan kelak yang akan kita terima kelak di akhirat itu senantiasa sudah mulai terbangun dalam diri kita, sehingga kita nggak kaget. Makanya untuk mengantisipasi daripada kesulitan tersebut, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk mulai mengumpulkan demi memotivasi ataupun mencari bekal sebanyak mungkin demi menghadapi kesulitan kelak di akhirat. Karena akhirat itulah barang-barang yang masih belum ada, cuma harus kita yakini. Kadang kalau orang yang dikasih ampun surga, boy, neraka kalau itu belum begitu. Sedangkan itu wajib kita imani, wajib kita yakini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan kulli hubbah wasullana aurati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mulukina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdu bi kulli sunni sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi adat tasisuni walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi atas pribadi ketika banyak salah dalam menyampaikan makalah pada hari ini, mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhiri usilu nafsi taqwa wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.